بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جولائی بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق 13 رکنی لارجر بینچ نے بہت اہم سماعت کی ہے، اور ایک دم جو نمبر گیم تھی وہ مخصوص نشستوں کی مینڈیٹ کے مطابق دینے کا جو موقف تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور باقی معزز ججز کا، اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معزز جسٹس مندو خیل صاحب انہوں نے آج بڑا واضح کر دیا ہے، اور جسٹس حسن رضا رضوی صاحب کے اور پھر جسٹس عرفان سعادت صاحب کے ایسے سوالات جو اٹارنی جنرل خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی آج اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوزڈ ان کے آرگومنٹس تھے کہ جو الٹیمیٹ جس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جو جسٹس حسن رضا رضوی بھی سخت سوالات پوچھنے پر مجبور ہو گئے، جسٹس جو عرفان سعادت خان صاحب ہیں یا جسٹس مندو خیل صاحب ہیں۔ 13 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب سماعت تقریباً مکمل ہو چکی تھی، دلائل مکمل ہو چکے تھے، تو پھر ایک ہفتے کے لیے سماعت کیوں ملتوی کرنا پڑی، کہ حالات کیا ہیں؟ چونکہ ہر تاریخ پر یہ کہا جاتا رہا ہے پچھلی تاریخوں پہ کہ بس آج ہر صورت ہم آج وائنڈ اپ کر دیں گے، آج ختم کر دیں گے، آج بس ختم۔ لیکن اب ایک ایسا کیا ہوا کہ ایک ہفتے کے لیے ملتوی کرنی پڑی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ کیا آئینی ادارے کی جانب سے غیر آئینی تشریح کی عدالت توثیق کر دے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے سوال تھے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ریکارڈ آ گیا ہے، 2002 اور 2018 میں مخصوص نشستوں سے متعلق بھی ریکارڈ موجود ہے۔ سیاسی جماعتوں کی حاصل کردہ نشستوں پر ہی مخصوص سیٹوں کا کوٹا بنتا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق 2002 میں آرٹیکل 51 کو بروئے کار لایا گیا۔ غیر مسلمانوں کی مخصوص نشستوں کی تعداد 10 ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے 2018 میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئین پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ 272 مکمل سیٹیں تھیں، 3 پر انتخابات ملتوی ہوئے، 13 آزاد امیدوار منتخب ہوئے، 9 سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے۔ مخصوص نشستوں کا فارمولہ 256 نشستوں پر نافذ ہوا۔ وکیل مختوم علی خان نے بتایا آئین کے مطابق سیٹیں سیاسی جماعتوں کو ملیں گی، نہ کہ آزاد امیدواروں کو۔ سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشستوں کی اہل ہوں گی جب ان کی جماعت کم از کم 1 سیٹ جیت کر آئی ہو۔ آج یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اگر آپ یہ بتائیں، چونکہ پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اور جو قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن ہے، میں نے آپ کو کہا تھا جس دن زرتاج گل کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی جو پی ٹی آئی کا کیس ہے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ان کو سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ الٹا پڑ جائے گا۔ تو عدالت میں آج یہی بات ہوئی ریزرو سیٹوں کے حوالے سے۔ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ 2002 کی قومی اسمبلی میں 14 آزاد اراکین تھے، 14 آزاد اراکین کو نکال کر باقی مخصوص نشستوں کا فارمولہ نکالا گیا۔ ان 14 آزاد اراکین کی مخصوص نشستیں 2 سیاسی جماعتوں میں بانٹی گئیں۔ ایک اسمبلی میں بلوچستان میں 20% آزاد اراکین تھے۔ آزاد اراکین کو ہمیشہ الگ کیا جاتا رہا ہے۔ انتخابات 2002 میں بلوچستان میں 20% آزاد امیدواران منتخب ہوئے تھے۔ مخصوص نشستوں کے تعین میں آزاد امیدواروں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جو آزاد امیدوار سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے وہی پارٹی کا رکن تصور کیا جائے گا۔ اب یہاں سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا، پھر منیب اختر منصور علی شاہ صاحب کا، اور پھر منیب اختر صاحب کا، آپ سنتے جائیں۔ خوبصورت آج کی سماعت تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا، اس کو ڈی فرنچائز کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدامات کیے ہیں تو کیا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے درست کرے؟ اگر الیکشن کمیشن نے غیر آئینی تشریح کی ہے، ایک آئینی ادارے نے غیر آئینی تشریح کی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا جو سمبل ہے وہ لے لیا گیا ہے، یا ان کو سیاسی جو انتخابی عمل سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی عدلیہ کی کہ وہ آئینی اقدامات کو درست کرے؟ ایک جماعت کے ووٹرز کو انتخابی عمل سے ہی باہر کر دیا گیا۔ آئین کی بنیاد ہی جمہوریت پر کھڑی ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آئین کے مطابق کسی صورت کوئی نشست خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ماضی میں کبھی آزاد اراکین کا معاملہ عدالت میں نہیں آیا، اتنی تعداد میں کبھی آزاد اراکین نہیں تھے۔ اس مرتبہ آزاد اراکین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کیس بھی آیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آئین واضح ہے، مخصوص نشستیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اگر اسمبلی مدت ختم ہونے میں 120 دن رہ جائیں تو آئین کہتا ہے الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ضمنی الیکشن۔
जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी बोल पड़े। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि क्या आज़ाद अरकान को पॉलिटिकल पार्टीज़ से अलग रखने के नताइज का जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मौजूदा असम्बली में तकरीबन 33% अरकान असम्बली आज़ाद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आर्टिकल 51 की ज़ैली शिक 6 की असल लैंग्वेज तक खुद को मैं महदूद रख रहा हूँ। जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने बाहर कर दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट की आइनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आइनी खिलाफ वर्जी को मद्देनज़र रखे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गुज़श्ता समात पर भी यही सवाल किया गया था, मैं आखिर में आर्टिकल 187 पर दलाइल दूँगा। अब आर्टिकल 187 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि उसके पास कोई मामला आया है तो वो सिर्फ उस दरख्वास्त तक ना महदूद रहे बल्कि मुकम्मल इंसाफ फराहम करे। वही बात मंसूर अली शाह साहब ने की। मंसूर अली शाह साहब ने कहा माजी में कभी आज़ाद अरकान का मामला अदालत में नहीं आया, इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन तीसरा हिस्सा जो असम्बली है वो आज़ाद हैं। फॉर्म 47 वाले, फॉर्म 45 में तो ये जो है वो 60% पे मामला जा खड़ा होगा। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आइन वाज़ेह है, मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। अगर असम्बली मुद्दत ख़त्म होने में 120 दिन रह जाएँ तो आइन कहता है कि असम्बली इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की बुनियाद पोलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब यहाँ से सुनिएगा कि जस्टिस मुनीब साहब ने कैसे आइनी जो उन्होंने अखज़ किया आइन में से ही मखसूस नशिस्तों का मामला। मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो जमहूरियत की जो बुनियाद है पार्लिमानी निज़ाम में वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है। सवाल ये है कि आज़ाद अरकान कहाँ से आए, सवाल ये है कि किसके गलत फ़ैसले की वजह से इतनी बड़ी तादाद में अरकान आज़ाद हुए। इलेक्शन कमीशन के नुक्स के सबब ये सारा कुछ हुआ है। असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की है। अगर मुतबादिल तरीके मौजूद हैं तो फिर बताएं कि ये जो सारा मामला है ये कैसे हल होगा, और क्या अगर मुतबादिल तरीके मौजूद हैं तो दुरुस्तगी होनी चाहिए। आइन से अखज़ किया जा सकता है कि नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर मुतबादिल तरीके मौजूद हैं तो दुरुस्तगी होनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन की गलतियां हैं उसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए। आइन से अखज़ किया जा सकता है कि नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि असल इंजन ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब है कि अवामी नुमाइंदगी झलकनी चाहिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 51D के तहत आज़ाद अरकान को अलग रखा जा सकता है। अब सुनते जाएँ। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन की गलती के नतीजे में सामने आना बहुत बड़ा संगीन सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस गलती को सुधारना नहीं चाहिए? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? अवाम ने तो नहीं इनको आज़ाद चुना है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद करार दे दिया है। अवाम ने तो किसी सियासी जमात को वोट दिया है। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला कर सके? ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि क्या हमें वो ऑप्शंस नहीं अपनाने चाहिए जिससे इस गलती का अजाला हो सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशिस्तें खाली रहेंगी, या हर फरीक कहता है कि नशिस्तें हमें दी जाएँ? जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फैसल सिद्दीकी ने कहा था अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए मैं बार बार आइन में लिखे अल्फाज की बात कर रहा हूँ। अगर आइन में इस सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और पार्लियामेंट आइन बनाने वाले जाने, हम क्यों इसमें पढ़ें? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल में कहा कि पार्लिमानी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि सियासी जमात ने इंतखाबात में नशिस्त जीती हो। पार्लिमानी पार्टी अरकान के हलफ लेने के बाद वजूद में आती है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी की मिसाल गैर मुतल्लका है क्योंकि इस मामले का ताल्लुक इंतखाबात से पहले का है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी की तश्कील का जिक्र आइन में कहाँ है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पार्लिमानी पार्टी का जिक्र कहा कि पार्लिमानी पार्टी का जिक्र सिर्फ आर्टिकल 63A में है। आर्टिकल 63A के इतलाक़ के लिए ज़रूरी है कि पार्लिमानी पार्टी मौजूद हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लिमान के अंदर फैसले सियासी जमात नहीं पार्लिमानी पार्टी करती है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आज़ाद उम्मीदवार पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। पार्लिमानी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि सियासी जमात ने कम अज़ कम एक नशिस्त जीती हो। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात कह रहा है, कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी लीडर दे रही है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी कि जो से कोई एक भी सीट ना जीती हो वो जमात वो आज़ाद मिल भी जाए तो वो पार्लिमानी जमात ही नहीं होती। यहाँ से मामला ख़राब हुआ।
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देना मेरे इल्म में नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल किया कि क्या इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद पार्लिमानी जमात है या नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा इस बात का फ़र्क क्या पड़ेगा कि पार्लिमानी जमात है या नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल किया कि एक जमात की पार्लिमानी पार्टी हैसियत तस्लीम किए जाने से कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, माई लॉर्ड, कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैसल सिद्दीकी ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी, इतने में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा हम आपको दिखा देते हैं भाई, आपके इलेक्शन कमीशन और आपकी कौमी असम्बली ने उनको पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया है, ये कोई ज़ुबानी कलामी बात तो नहीं है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। इतने में फैसल सिद्दीकी आ गए। फैसल सिद्दीकी ने कहा जी कि जो मेरी CM मैंने फ़ाइल की है उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन आपको जमा करवाया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट दी है कि किस पार्लिमानी पार्टी के कितने मेंबरान हैं। उन पार्लिमानी जमातों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी लिखा गया है। दूसरा, कौमी असम्बली ने जरताज गुल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर के लिए नोटिफिकेशन किया है और उन्होंने लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी जवाब जमा करवाए उसमें भी उन्होंने कहा जी कि वो अब हो गए पार्लिमानी पार्टी। इसमें एक सवाल ये भी आया था कि अगर कोई बाद में जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, कोई ज़िमनी इंतखाबात में 2-4 सीटें जीत जाएं तो क्या फिर वो पार्लिमानी पार्टी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि हाँ जी वो फिर बन जाएंगे। तो उस पर फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा वो तो है, उनकी सीटें तो आ गई हैं। अच्छा, फैसल सिद्दीकी ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने 25 अप्रैल को आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत और पार्टी पोजीशन का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में भी अरकान का सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होना तस्लीम किया है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इन दस्तावेज़ात से सोच का एक नया जाविया सामने आया है। इलेक्शन कमीशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद का तस्लीम कर रहा है। हलफ के बाद पार्लिमान के अंदर के मामले स्पीकर कौमी असम्बली देखते हैं। क्या ये तजाद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सियासी जमात ही नहीं मान रहा था और फिर अब उसको पार्लिमानी जमात भी कह रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इस्तफसार किया कि इस नोटिफिकेशन की क्या हैसियत है, डिप्टी रजिस्ट्रार के ख़त को सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ कैसे माना जा सकता है। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि सरकारी तौर पर होने वाली कम्युनिकेशन को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। फिर मुनीब अख्तर साहब ने बाकायदा वो कानून पढ़ के सुनाया कि भाई इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की हैसियत है। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किस कानून के तहत जारी किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63A से नोटिफिकेशन का तो कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि एक तरफ कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसकी तौहीन ना करो, सब कुछ कर सकता है। असम्बली सेक्रेटरीट के साथ इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल खतो किताबत है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक आईनी शिक को तन्हाई में नहीं पढ़ा जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी नहीं तो क्या डिफेक्शन शिक है वो नहीं लगेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पोलिटिकल पार्टी ही नहीं पार्लिमानी पार्टी बन सकती है। अटॉर्नी जनरल ने इलामा इकबाल की एक शेर भी पढ़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपकी तशरीह मान लें तो पार्लिमान में बैठे इतने लोगों का कोई पार्लिमानी लीडर ही नहीं होगा। ये मौक़िफ़ मान लिया तो किसी के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत मुनहरफ होने पर कार्रवाई भी मुमकिन नहीं होगी। जस्टिस मुनीब ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड इन लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मान रहा है। बताया ना इलेक्शन कमीशन इन्हें पार्लिमानी जमात मानकर कैसे नशिस्तों से महरूम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट को बता रहा है कि हमारे रिकॉर्ड में ये पार्लिमानी जमात है। ये रिकॉर्ड किसी वजह से ही रखा जाता है ना। अटॉर्नी जनरल ने दलाल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ना पार्लिमानी जमात है ना उसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। ज़िमनी इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद के जो लोग कामयाब हुए उन पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी बन सकती है। आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस जमाल ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी सिर्फ आर्टिकल 63A के इतलाक़ के लिए होती है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। एक सवाल मुकम्मल इंसाफ के आर्टिकल 187 के इतलाक़ का भी हुआ था। आर्टिकल 187 सिर्फ इस केस पर लागू हो सकता है जब वो मामला ज़ेर इल्तवा हो। आर्टिकल 187 का इतलाक़ करके कोई नई अदालती कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। मतलब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मुकम्मल इंसाफ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल ने कहा कि आपने बताया कि पार्लिमानी जमात वाला नोटिफिकेशन जारी करना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं था, क्या आप ये कह रहे हैं? उस पर फिर खामोशी हो गई। तो अटॉर्नी जनरल जस्टिस जमाल ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन आज खुद किसी उम्मीदवार को कह सकते हैं कि वो आज़ाद है या जमात का नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि लोगों को इल्म था कि आज़ाद करार दिए गए उम्मीदवार PTI के हैं। मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके। क्या अदालतें आँखें बंद कर लें?
کیا عدالت آنکھیں بند کر لے؟ یہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، کیا آئینی ادارے کی جانب سے غیر آئینی تشریح کی عدالت توسیع کر دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا یہ کوئی بھی پٹواری کی زمین کے تنازع کا کیس نہیں ہے، یہ اپیل تک محدود نہیں رہ سکتا، یہ انتخابات کا معاملہ ہے، یہ جمہوریت کا معاملہ ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے، یہ عوام کے بنیادی انسانی حق کا معاملہ ہے، یہ کوئی پٹواری کے انتقال کا کیس نہیں ہے کہ ہم 185 اپیل میں بیٹھیں اور ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ یہ کیس ہے عوام کے مینڈیٹ کا، ہم کیسے نہیں آگے پیچھے جا سکتے؟ جب ہمیں آئین دیتا ہے اجازت کہ ہم مکمل انصاف کریں تو پھر مکمل انصاف میں ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ جسٹس مندو خیل صاحب نے بار بار کہا، انہوں نے کہا کہ جب ان کو پارلیمانی لیڈر مان لیا گیا تو اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور جسٹس حسن رضوی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی خیبر پختونخوا میں جس کی ٹوٹل 1 سیٹ تھی اس کو 3 ریزرو سیٹیں مل گئی ہیں، جس کی 4 سیٹیں تھیں ان کو 6 ریزرو سیٹیں مل گئی ہیں۔ تو جو مثال دی کہ جو فارسی کا مقولہ ہے، جسٹس مندو خیل صاحب نے کہا فارسی کا مقولہ ہے کہ جس کا جتنا جسہ ہے اس کا اتنا حصہ ہوگا، تو بھائی جس کی جتنے تناسب سے بنتی ہیں سیٹیں ان کو اتنی ملیں گی، زائد کیسے مل سکتی ہیں؟ حسن رضوی صاحب کہتے ہیں کہ زائد چھوڑے ہیں، یہاں تو جس کی جنرل سیٹ 1 تھی اس کو 3 ریزرو سیٹ مل گئی ہیں، تو یہ کیسے مل سکتی ہیں؟ اور پھر جو جسٹس عرفان سعادت صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ جس کی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد امیدوار، تو جب آپ ان کو کمپیل کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کسی جماعت میں شامل ہونا ہے تو وہ جماعت میں شامل ہو گئے، اب شامل ہو گئے تو جب آپ کو انہوں نے ریکویسٹ بھیجی کہ ہم اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا تو اس وقت بتایا جاتا کہ یہ جماعت پارلیمانی جماعت نہیں بن سکتی، آپ نے اس وقت ان کو خوشی خوشی اس جماعت میں جانے دیا، 3 دن کا وقت گزر گیا تو آپ نے کہا اوہو آپ نے تو غلط سیاسی جماعت لے لی ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت۔ اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو معزز قاضی فیصل صاحب ہر تاریخ کے اوپر یہ سمجھتے تھے کہ جلد ہم ان کو لے کے جائیں، لیکن آج جب فیصل صدیقی نے اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے، فیصل صدیقی نے کہا جی میں نے 15 منٹ لینے ہیں، 15 منٹ سلمان اکرم راجہ صاحب لیں گے، جوابی دلائل ہیں تو آپ اس کو آج ہی کر لیں، تو اس کے اوپر پھر کل بھی نہیں پرسوں بھی نہیں، تو قاضی فیصل صاحب نے اس کیس کی سماعت منگل کے لیے 9 جولائی کے لیے ملتوی کر دی، اور آج دیکھ لیا سب نے کہ کیا معاملہ ہے۔ آخر پہ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں، آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے، نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے، جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے، کسی جج سے بدنیتی منسوب نہیں کہہ رہا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے؟ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ آج ان کے جو فائنل ریمارکس تھے، اور اب یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے یہ سماعت لمبی ملتوی کرنی پڑی ہے، اور بس میں یہی کہوں گا کہ آج کی سماعت کے بعد جو اپنے حصے سے زائد، اپنے جسہ سے جو زائد سیٹیں لینے والے تھے ان کی آج گیم اوور ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔